غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني
وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر
الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terpanjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan kurnia nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihidupkan oleh Allah pada pagi ini dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan yang mulia, dan didorong oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadiri solat berjamaah subuh di masjid, yang mana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang solat subuh berjamaah maka dia akan berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah menggolongkan kita dalam mereka yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mendorongkan kita untuk menghadiri majlis ta'lim, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan kajian kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah menjadikan majlis kita ini majlis yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah mengangkatkan darajat-darajat kita, Allah menambahkan ketaatan kita kepadanya. Moga-moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan memberikan kita kemudahan di dalam urusan dunia wal akhirah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam hati kita dan menjadikan kita orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah
amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan kajian kita dalam kitab Minhajul Abidin. Muka surat 79, masih dalam bab taubah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Moga-moga Allah memanfaatkan kita dengan ilmunya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, sebahagian orang soleh mengatakan bahawa hitamnya hati disebabkan oleh segala dosa yang telah dilakukan. Adapun tanda bahawa hati seseorang itu hitam adalah dia tidak takut ataupun terkejut apabila melakukan dosa. Dia tidak takut atau terkejut apabila melakukan dosa. Tiada kemanisan dalam melakukan ibadah dan hati degil untuk mendengar nasihat. Alhamdulillah. Ini adalah tanda. Likulli syai'in alamat. Setiap perkara itu ada tanda-tanda. Setiap perkara itu ada tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kiamat pasti akan datang. Tapi bila kiamat akan datang, Allahu a'lam. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanyakan kepada wahai Muhammad, bilakah hari kiamat akan terjadi? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya ilmu ini adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak akan tiba waktunya melainkan apa yang Allah sudah tetapkan. Begitu juga diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tanda-tanda kiamat. Setiap perkara itu ada tanda. Macam mana kita nak nilai hati kita ini adalah hati yang hitam, kita mempunyai hati yang gelap. Maka orang-orang soleh mengatakan tanda-tandanya adalah dia tidak takut atau terkejut apabila melakukan dosa. Seseorang itu bila melakukan sesuatu dosa, maka tidak ada perasaan takut dalam dirinya. Dia melakukan perkara dosa, dan seseorang itu hendaklah mempelajari. Antara fardu ain adalah mempelajari dosa-dosa. Yang mempelajari apakah itu dosa kecil, apakah itu dosa besar. Macam mana dia nak tahu itu dosa kalau dia tak belajar? Mesti belajar, mesti tahu dosa apa perkara yang bila kita buat ini mendatangkan pahala ataupun dosa. Maka itu ada kitab karangan para ulama yang menerangkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Seperti apa yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bila seseorang itu melakukan dosa, dia tidak merasa takut, tidak merasa terkejut, tidak merasa hairan bila melakukan sesuatu perkara dosa. Itu adalah salah satu tanda hatinya itu gelap. Jadi harus kita nilai keadaan kita. Bila kita melakukan sesuatu dosa, adakah perasaan takut dalam diri kita bila perbuatan itu dilakukan ataupun tidak? Kalau tidak, itu adalah tanda hati kita itu gelap. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak merasakan keimanan dalam melakukan ibadah. Ya, ingin mencapai kemanisan dalam melakukan ibadah, dia perlu kepada mujahadah. Peringkat yang pertama adalah mujahadah. Mujahadah artinya apa? Dia harus melawan nafsu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuju kepada kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan mereka hidayah untuk menempuh jalan-jalan untuk capai kepada kami, pendekatan kepada Allah. Jalan kepada Allah SWT itu mempunyai beberapa jalan.
Maka jalan yang pertama seseorang hamba mencapai pendekatan kepada Allah, taubat. Taubatan nasuha. Maka itu Imam Ghazali memulakan kitabnya itu dengan bab muqaddimah at-taubah. Kalau orang tu tak taubat, maka dia takkan sesekali capai pendekatan kepada Allah SWT sama sekali. Dan itu yang menyebabkan dia tidak merasakan kemanisan dalam beribadah. Itu sebab bila kita nak mendidik jiwa kita melakukan ibadah, dia perlukan kepada mujahadah. Senang ke tak senang tuan-tuan? Tak senang. Daripada kita kecil dididik oleh ibu bapa kita dengan membaca Quran, apa yang kita tak mengeluh bila kita kena paksa? Bila disuruh solat, kita mengeluh. Suruh baca Quran, kita mengeluh. Suruh pergi belajar agama, mengeluh. Betul tak? Cuba kita bayang waktu kita kecil dulu, dan juga kita mendidik anak-anak kita. Adakah itu perkara yang mudah? Tidak mudah. Nak suruh mereka buat satu perkara kebaikan, yang mana kebaikan itu manfaatnya akan balik pada diri mereka sendiri, tapi dia begitu susah nak buat kebaikan. Bukan senang, bukan automatik. Itu sifat manusia yang harus berjihad dengan nafsunya. Innan nafsal ammarata bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu menyuruh kita berbuat keburukan, kecuali nafsu yang sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu ni kita nak didik memang susah. Kita nak kena paksa. Atau walau kita nak bangun subuh, itu satu jihad. Maka itu di dalam subuh, dalam azan subuh ada special command, as-salatu khairun minan naum. Sebab ini memang waktu tidur dia sedap. Sedap. Bukan senang nak bangun. Apatah lagi nak bangun tahajud. Itu kalau yang subuh je nak bangun dah susah. Nak bangun tahajud lagi senang tak? Lagi parah. Tapi itulah mujahadah. Itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam firman ini kata para ulama tafsir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jihad itu harus datang daripada seseorang itu dahulu, baru Allah akan berikan hidayah. Hidayah tidak akan capai kalau orang itu hanya mengharapkan hidayah tapi dia tak buat apa-apa. Tak boleh. Jihad dia mesti tunjukkan dulu. Walladzina jahadu fina, bersungguh-sungguh dalam menuju kepada Allah. Bukan mudah, bukan perkara yang mudah. Dia perlukan perjuangan. Dia perlukan pengorbanan, pengorbanan masa, pengorbanan dalam segala perkara. Nak lakukan satu ibadah, dia perlukan pengorbanan. Apabila pengorbanan itu sudah biasa dilakukan, hinggalah dia akan capai pada satu tahap dan dia tidak rasa susah lagi nak buat. Maka perkara itu menjadi satu keladatan buat dia. Dia tak buat, dia rasa janggal. Samping dia kalau terlepas buat satu ibadah. Ini hati seseorang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Ini dinamakan taufik. Maka itu taufik itu bukan perkara yang boleh dijual beli. Bukan perkara yang murah. Taufik Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Taufik. Hidayah banyak jalan saja. Tapi mendapatkan taufik itu hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik yang Allah berikan dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Setiap ketaatan kita buat itu adalah taufik dari Allah, bukan atas kekuatan diri kita sendiri. Maka itu tidak layak untuk kita merasa bangga dengan amal ibadah kita. Tak layak. Apa sahaja ibadah kita lakukan bukan atas kehendak kita, bukan atas kekuatan kita, tapi itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu
Taala berfirman, "Wa man syakara falinafsi." Barang siapa yang syukur dengan melakukan ketaatan atas pemberian yang Allah berikan pada dia, maka kebaikan itu akan balik pada dirinya, bukan pada orang lain. Jadi orang yang tidak berasa kemanisan dalam melakukan ibadah, maka dia dikhawatiri hatinya masih gelap, dia khawatiri hatinya masih hitam. Jadi untuk mencapai kemanisan ini dalam melakukan ibadah bukan perkara yang mudah, tetapi boleh dicapai. Pasti boleh dicapai. Pencapaiannya bagaimana? Mujahadah dulu. Begitu seseorang apa sahaja dia nak lakukan, nak jadi orang yang berjaya dalam berbisnes, susah payahnya dia je tahu. Nak jadi orang yang alim ulama, susah payahnya menuntut ilmu, dia je tahu. Nak jadi orang yang kaya raya, susah payahnya, dia je tahu. Siapa yang tahu ini kalau bukan dirinya? Ya? Jadi untuk mencapai kemanisan dalam ibadah, bermulalah dengan bermujahadah. Bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Taala sentiasa berdamping dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Lama'al muhsinin wa innallaha lama'al. Allah pasti akan bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu dalam sebuah hadis qudsi, dan Nabi SAW menyampaikan kepada kita firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya, kalau hamba ingin mendekati aku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Dia datang kepada aku dengan setapak, aku akan datang kepadanya dengan sahasta. Yang apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang selalu menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya. Kalau hamba dia nak melakukan kebaikan sahaja, Allah SWT akan mendekati. Allah suka pada orang yang melakukan kebaikan. Tapi nak start tu, mujahadah, bukan perkara yang mudah. Pertama mujahadah, kedua istiqamah. Istiqamah. Nak mencapai kemanisan dalam ibadah perlu istiqamah. Kita nak dapatkan kebaikan, manfaat daripada ibadah, wirid, zikir, pembacaan Quran yang kita lakukan, ia perlu kepada istiqamah. Kalau kita buat sekali, dua kali, dia tak akan manfaatkan kepada kita. Orang yang selalu berzikir, setiap hari berzikir, maka dia akan mendapatkan kemanfaatannya dan kemanisannya dalam beribadah setelah berlalunya masa. Ya, ini dinamakan kemanisan dalam beribadah. Dan yang ketiga, hatinya degil untuk mendengar nasihat. Dalam Al-Quran Al-Karim, tuan, Allah SWT banyak kisahkan para nabi yang sentiasa menasihati umat dia, tapi mereka tak nak dengar. Ya? Nabi Saleh, Hud, Nabi Ibrahim, semuanya sampaikan nasihat pada umat dia, tapi umat dia tak nak dengar. Kalau kita tergolong dalam orang yang susah nak dengar nasihat, maksudnya apa? Hatinya enggan untuk terima, telinga dia tak nak. Orang bernasihat dia, panas. Aku tahulah, tak payah cakap. Tapi dia tak buat. Ini orang yang hatinya degil untuk dengar nasihat. Contoh anak-anak kita, tak payah tengok orang lain. Kita ni jaga keluarga dia. Kalau setiap antara kita menjadi pemimpin yang baik menjaga keluarga, maka masyarakat akan menjadi harmoni dan Nabi SAW
ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap antara kamu adalah pemimpin dan kamu pasti akan disoal atas pimpinanmu. Pemimpin apa? Pemimpin keluarga. Jaga keluarga kita baik-baik, jaga isteri-isteri kita baik-baik, jaga anak-anak kita baik-baik. Sebab ini penting. Dia akan menimbulkan institusi masyarakat yang mulia, yang beradab, yang bersopan, yang berilmu. Jadi bila kita selalu menasihati orang, orang susah nak dengar, ataupun orang tak payah cakap orang nasihat kita, jadi orang yang selalu dengar nasihat. Kalau hati kita susah nak terima nasihat, berhati-hati. Tandanya hati kita tu gelap, hati kita tu hitam, susah nak dengar nasihat. Ini banyak kisah yang dalam Al-Quran Karim. Banyak episod Allah ceritakan dalam Al-Quran pasal umat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang dia beri nasihat kepada umatnya, mereka tak nak dengar. Mereka tak nak dengar, refuse. Sebab dengar atau tak nak dengar ni adalah pilihan. Dia adalah pilihan. Siapa yang dengar, manfaatnya balik pada diri. Siapa yang tak nak dengar, dia sendiri rugi. Begitu juga, apa sahaja dia buat, menghadiri majlis ta'lim, dalam dia nak berjaya dalam kerjayanya pun sama. Bos dia kasih nasihat, kalau dia dengar, bagus untuk dia. Kalau dia tak nak dengar, dia berlawan. Itu baru kerja. Tapi dia tahu perkara itu akan apa? Akan mengganggu pendapatannya, akan mengganggu penghidupannya. Jadi nak tak nak, terpaksa dengar. Sebab apa? Sebab dia tahu dia dapat gaji. Nabi SAW menghabiskan hidupnya menasihati kita. Apa yang Nabi hidup SAW, apa yang Nabi hidup atas dirinya sendiri? Tak ada. Semuanya untuk umat. Tak ada atas diri. Setiap perbuatan Nabi, setiap ucapan Nabi, semuanya adalah manfaat untuk umat, bukan dia. Dan ini tiga perkara kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tiga perkara ni berhati-hati. Nak tahu tandanya hatinya kita ni hitam, yang pertama, dia tak takut bila melakukan dosa. Yang kedua, dia tidak merasakan keimanan, kemanisan dalam melakukan ibadah. Ketiga, hatinya degil untuk dengar nasihat. Catat ni apa? Ingat, janganlah menganggap perbuatan dosa itu satu perkara yang remeh sehingga menganggap diri sudah bertaubat, padahal berterusan melakukan dosa besar kerana menganggap dosa yang dilakukan itu adalah dosa kecil. Ini yang kemana katanya para ulama, dosa yang kecil kalau sentiasa dilakukan, maka dia akan menjadi dosa besar. Kiasnya itu sama. Sesiapa yang meningkatkan, siapa yang meninggikan sunnah, dia takkan meninggalkan yang wajib. Siapa yang meninggalkan perkara yang makruh, dia takkan melakukan perkara yang haram. Siapa yang menjaga dirinya dari melakukan dosa kecil, dia takkan melakukan dosa besar. Mana lagi bahaya? Penyakit yang besar atau penyakit yang kecil? Yang virus yang kita tak nampak dengan mata, yang kita tak boleh nilai, itu virus. Is deadly virus. Kalau kita selalu kena expose dengan tu virus, akhirnya sistem kita rosak. Yang sistem-sistem besar yang rosak. Betul tak? Ini penyakit. Maka itu dosa-dosa yang kecil jangan kita remehkan. Itu Imam Ghazali pesan di sini. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Kerana dosa-dosa kecil itu bila selalu dilakukan, dia akan menjadi dosa besar. Ya?
Kahmas bin Hasan pernah berkata, seorang salih, dia pernah berkata, aku pernah melakukan satu dosa, lalu menyesal dan menangis selama 40 tahun. Allah Akbar. Intinya hari-hari lakukan dosa tak pernah nangis. Dia lakukan satu dosa kecil, dia menangis selama 40 tahun. Orang bertanya kepadanya, apa dosamu wahai Hasan? Apa dosamu? Ya Aba Kahmas. Jawabnya, pada suatu hari aku didatangi seorang tamu, lalu aku membeli ikan goreng untuk menjamunya. Setelah tetamu itu selesai makan, untuk membersihkannya aku mengambil segumpal tanah milik jiranku tanpa izin. Dia mengambil tanah jirannya tanpa izin. Itu dosa yang kecil yang dia lakukan, yang mana dia menyesal dan menangis selama 40 tahun. Cuba kita renungkan keadaan diri kita. Insaflah sebelum dihitung di hari kiamat, dan segeralah bertaubat sebelum ajal tiba. Ini kerana kehadiran ajal tidak kita ketahui, sedangkan dunia ini penuh dengan kepalsuan dan penipuan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala firman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Ini ma nafiya, illa istithna. Wa hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dan tidaklah penghidupan di atas muka bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hayatud dunya, kehidupan dunia, illa la'ibun wa lahu, kecuali permainan, kelalaian. Apa sahaja kita nak bezakan yang ini perkara dunia atau tidak, macam mana? Kata para ulama, indication dia apa? Bila kita melakukan satu perbuatan ini, adakah ini akan memanfaatkan kita di akhirat atau tidak? Kalau benda ni tak manfaatkan kita, itu dunia. Kelas, habis. Kalau benda ni tak manfaatkan kita ke akhirat, ini perkara dunia. Apa saja, baik perniagaan kita, baik bisnes kita, baik keluarga kita, baik rumah kita, baik apa je, baik hatta belajar ilmu. Kalau perkara ini bukan memanfaatkan kita ke akhirat, ini perkara dunia. Allah Taala firman, wa mal hayatud dunya illa la'bun wa lahu. Tidaklah penghidupan dunia itu kecuali permainan dan kelalaian semata. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan adapun kehidupan di akhirat, khairul lil ladzina yattaqun, adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Adakah kamu tidak memikirkannya? Ta'qilun. Allah SWT menguji akal kita. Akal yang Allah SWT berikan adalah kekuatan untuk kita membezakan hak dan batil. Itu nama dia intellectual. Intellectuality. Nak jadi orang intelijen. Ya Allah cakap, orang yang intelijen apa? Dia takkan tertipu dengan dunia ni. Dunia yang dia hidup, mesti semua orang mesti hidup kat dunia, tapi dunia yang dia hidup itu mencapaikan dia kepada akhirat. Ni baru orang dia nama intelijen. Baru orang ni nama orang yang berakal. Selagi tak, dia tak berakal. Nak consider intelligence dia useless. Jadi fikir-fikir, ya? Sedangkan dunia ini penuh dengan kepalsuan dan penipuan. Nafsu dan syaitan adalah musuh kita yang paling utama di dunia. Kau orang yang musuh kita yang nyata, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu, wahai orang yang beriman, dia adalah musuhmu yang nyata.
Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah suruh, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh, maka ambillah dia sebagai musuh. Allah suruh, fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya barang siapa yang ikut jejak langkah syaitan, maka dia akan digolongkan dalam golongan ashabus sa'ir, orang yang akan dibakar dalam neraka Allah. Alhamdulillah billahi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Macam mana kita nak tahu jejak langkah ini adalah jejak langkah syaitan ataupun bukan? Jawapannya mudah. Mudah jawapannya. Apa yang perjalanan, perbuatan yang tidak diajarkan Nabi SAW, itu perbuatan syaitan. Apa yang Nabi ajar, semuanya syaitan tak suka. Maka itu manusia pun dari golongan syaitan juga. Siapa yang suruh ataupun seru orang buat perkara yang Allah dan Rasul tak kasih. Apa yang Allah dan Rasul suruh, dia tak nak buat. Ini orang yang kita tak boleh dekat, tak boleh jadikan teman. Itu berhati-hati. Sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, kan? Seseorang itu akan hidup atas perjalanan sahabatnya. Maka pilihlah sahabat betul-betul. Duduk dengan orang-orang soleh. Jadi sesalihin walasta minhum. Duduklah kamu dengan orang-orang soleh, walaupun kamu bukan orang-orang soleh, bukan orang baik. Duduk aja. Kerana dalam berdudukan dengan orang-orang soleh akan diturunkan rahmat oleh Allah, kamu akan dapat. Walaupun kita ni orang yang suka lalai, suka buat perkara yang tak baik, tapi kalau kita ada satu sifat suka duduk dengan majlis, dalam majlis orang yang adanya orang-orang soleh, insya-Allah rahmatnya akan dapat. Kita adalah apa yang kita ada di sekarang, ataupun kita dalam keadaan sekarang ini semua berkat orang-orang soleh. Berkat ibu bapa kita yang ajak kita duduk dengan orang-orang soleh. Bukan perbuatan kita sendiri. Maka itu Sayyidina Luqman bin Hakim selalu pesan pada anaknya, pada aku, duduk dengan orang soleh. Apa sahaja majlis yang baik yang ada di orang soleh, pergi. Kerana dalam perhimpunan itu adanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan hidayah dari Allah. Ya? Jadi ini ambil syaitan sebagai musuh. Apa yang syaitan suruh buat, jangan kita buat. Apa yang Rasulullah SAW suruh buat, kita usahakan buat sebaik-baiknya. Sebab hidup kita ni takkan boleh sepi daripada gangguan syaitan. Takkan boleh sepi dari gangguan syaitan. Sampai akhir hayat kita, sampai roh kita keluar, syaitan tetap akan datang. Jangan kita pernah sesekali rasa selamat daripada gangguan syaitan. Oh, syaitan licik. Makhluk yang paling alim, syaitan. Yang paling abid, syaitan. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu kita tak boleh bidik dia, tak boleh nak auta dengan dia. Jangan try. You takkan saksi. Dia tahu semua you punya lubang, you punya loophole, dia tahu. Dan syaitan ni adalah makhluk yang paling sabar kat dalam dunia.
Dia boleh sabar sampai akhir hidup tu untuk menyesatkan. Dia bukan macam kita. Kita senang give up. Cakap orang tak dengar. Dah tak apa nak bikin. Aku dah give up cakap. Kita kalah dengan syaitan. Syaitan punya sabar. Dia boleh sabar daripada zaman Nabi Adam sampai akhir manusia yang akan mati. Dia boleh sabar. Sebab apa? Nak capai cita-cita dia. Nak masukkan semua anak Adam dalam neraka. Dia akan buat. Kita takkan selamat daripada syaitan. Dia ada dua keadaan sahaja. Dua keadaan sahaja yang kita akan selamat dari syaitan. Satu, bila kita meninggal. Dari satu, kalau syaitan pencin, angkat tak ada. Nak tunggu dia pencin takkan tiba. Jadi tinggal satu je opsi. Jadi ambil syaitan sebagai musuh. Lawan, ini nama dia mujahadah. Balik pada tadi apa yang kita nyatakan tadi. Allah firman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oh susah. Kita nak buat perkara ketaatan, mujahadah. Nak tinggalkan perkara yang Allah larang, mujahadah. Sebab bila kita buat maksiat, rasanya seronok. Senang rasa nak buat maksiat. Tak perlu orang paksa. Betul tak? Tak perlu orang paksa. Tapi nak buat ketaatan, Allah. Nak buat ketaatan, ujian juga. Nak buat dosa, orang takkan larang. Betul tak? Ini bukan perkara yang mudah. Maka itu syaitan cuma declare satu je. Iblis dia cuma declare dengan Allah SWT satu je. Satu aja kategori manusia yang dia tak boleh ganggu sampai bila-bila. Illa ibadakal mukhlasin. Wahai Tuhan, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Dia ikhlas dalam beribadah kepadamu. Ibadahnya itu tak ada tujuan apa-apa. Tak ada nak dapatkan keduniaan, tak ada nak dapatkan pujian, tak ada nak dapatkan penghormatan, tak ada nak dapatkan kemuliaan. Semua tak ada. Sebab kita nak capai ikhlas bukan senang. Orang yang ikhlas, dia selamat dari gangguan syaitan. Selamat dari gangguan iblis. Iblis tu sendiri yang declare. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah terangkan iblis punya declaration. Dia punya oath, janji dia pada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-Mu, wahai Tuhan, hamba-Mu yang ikhlas. Jadi usahakan diri kita untuk jadi orang yang ikhlas dalam semua ibadah kita buat. Jangan harapkan pujian manusia. Jangan harapkan ganjaran dari manusia. Jangan harapkan pujian dari manusia. Dia akan dapat dan dia tak akan kekal. Tapi ibadah yang dia buat hangus. Maka itu dinamakan ibadah kan, yang diikuti dengan riya ataupun ujub ataupun takabur. Ini adalah ibadah yang muflis, ibadah yang kosong. Ibadah yang kosong. Dia tak akan manfaatnya. Jadi orang yang ikhlas minta pada Allah SWT, Allah ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikanlah kami daripada orang-orang yang ikhlas pada Allah. Dalam kita bekerja pun kita ikhlas. Dalam kita mendidik isteri dan anak-anak pun kita mesti ikhlas. Dalam kita bersahabat kita mesti ikhlas. Betul tak? Dalam apa sahaja kita buat. Nak bersahabat, berapa banyak orang yang bersahabat kerana ada matlamat, business partner, kerana nak dapatkan harta, nak dapatkan kedudukan. Dia bersahabat, tapi bukan ikhlas kerana Allah SWT. Maka
maka itu salah satu golongan yang diberikan naungan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Mereka-mereka yang cinta satu sama lain kerana Allah. Habuna fillah. Al-hubbu lillah wal-bughdu fillah. Min awraqatil iman. Daripada pertalian iman adalah apa? Dia cinta seseorang kerana Allah, dia benci seseorang kerana Allah. Bukan dia benci orang tu, dia benci perbuatan orang tu kerana dia bermaksiat pada Allah. Faham dia punya term tu? Ya? Jadi jadilah orang yang ikhlas, minta pada Allah ikhlas. Kerana kita sentiasa akan diganggu oleh syaitan. Syaitan ada bilang dia tak akan benci, tak akan stop. Dia akan ganggu kita, dia akan uji kita punya stress level to the maximum. Akhirnya kita give in. Perhatian, kan? Ambillah syaitan sebagai musuh yang ketat, musuh yang nyata. Maka itu banyak cara dan jalan yang diajarkan Nabi SAW supaya kita tidak ikut jejak langkah syaitan. Kan? Maka rendahkan hati dan pohonlah perlindungan Allah. Rendahkan hati, pohonlah perlindungan Allah. Kita masih ingat akan kisah Nabi Adam. Beliau diciptakan oleh Allah dan diberi roh, kemudian diangkat oleh malaikat ke dalam syurga. Tetapi kerana melakukan satu kesalahan yang tidak disengajakan, baginda diturunkan ke dunia. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, aku ni teman yang bagaimana bagimu?" Adam menjawab, "Teman yang paling baik bagiku, wahai Tuhan." Allah berfirman, "Ya Adam, keluarlah engkau sekarang juga dari tempatku ini, dan tanggalkan dari kepalamu mahkota kemuliaan pemberianku. Ini kerana orang yang melanggar laranganku tidak berhak menjadi temanku." Menurut sebuah riwayat, setelah itu Nabi Adam menangis sehingga 200 tahun. Ya. Imam Ibn Kathir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, beliau mengisahkan Nabi Adam dalam bab mengenai cerita Nabi Adam panjang. Nabi Adam apabila diturunkan oleh Allah SWT ke atas muka bumi ini, maka Nabi Adam menangis selama 200 tahun. 200 tahun. Nabi Adam umurnya berapa? 1000 tahun. 200 tahun itu dalam keadaan nangis. Ikhlasnya dalam bertaubat kepada Allah. Itu tanda orang yang ikhlas bertaubat kepada Allah. Bila dia dalam keadaan beribadah, dia menangis. Bila dia dalam keadaan menyesal daripada dosa-dosanya, dia menangis. Maka itu orang yang biasa nangis, bukan nangis kerana hilang harta, bukan dia nangis kerana kena tinggal dengan wanitanya, bukan dia menangis sebab apa-apa, tapi dia menangis kerana apa? Memikirkan pasal dosa-dosanya kepada Allah. Dia fikirkan pasal dosanya kepada Allah. Itu yang membuatnya rasa menyesal sekali atas perbuatan itu. Sebab dia tahu perbuatan yang dia buat tu, dosa yang dia buat atas tergelincirnya dalam perbuatan dosa. Padahal Nabi Adam kena pujuk dengan syaitan. Dia kena pujuk dengan iblis. Betul? Itu pilihan, bukan dia yang buat, tapi pujukan. Akhirnya Allah menerima taubatnya dan mengampuni kesalahannya yang hanya sekali. Itu Nabi Adam punya kesalahan itu sekali, tapi nangisnya 200 tahun, yaitu memakan buah yang dilarang kerana pujukan iblis. Begitulah sikap Allah terhadap Nabi dan pilihannya. Bagaimana pula keadaan orang biasa seperti kita yang mempunyai dosa yang tidak terhingga banyak.
dan tidak mau bertaubat. Demikianlah permohonan orang yang bertaubat dan menjerit dalam hatinya seperti Nabi Adam AS. Maka bagaimana pula dengan keadaan orang yang terus melakukan dosa dan tidak bertaubat, malah dia terus hanyut dan sesat? Perhatikan gubahan syair yang indah ini. Yakhafu ala nafsihi man yatub, fa kaifa tara hala man la yatub. Orang yang bertaubat merasa khawatir akan dirinya. Ya, orang yang benar-benar ikhlas dalam taubatnya, dia sentiasa akan tanya diri dia, Allah terima tak taubat aku? Dah cukup tak bertaubat? Dah cukup tak Allah ampunkan dosa aku? Ini orang yang selalu hatinya itu ada rasa sincere pada Allah SWT. Macam kalau orang tu sudah menzalimi seseorang yang lain, dia betul-betul nak minta maaf dengan orang tu, dia akan cuba sedaya upaya supaya orang tu maafkan. Begitu juga orang yang ikhlas dengan Allah SWT, dia sentiasa akan rasa dirinya risau. Allah pun tak bisa. Bukan su'udzon, tapi itu adalah penilaian pada dirinya. Dia yakin Allah ampun dosanya, tapi dia masih hatinya rasa tak sedap. Maka itu perbuatan penyesalan yang dia ada tu menambahkan dia melakukan ketaatan. Makin dia buat baik, makin dia banyak sedekah, makin dia banyak kasih orang makan, makin dia buat perkara-perkara untuk dapatkan rahmat dari Allah. Sebab apa? Hati dia rasa risau dengan dosa yang dia pernah buat. Bagaimana pula keadaan orang yang tak nak taubat? Orang yang sentiasa bertaubat rasa khawatir akan diri. Bagaimana dengan orang yang enggan bertaubat? Jika seseorang telah bertaubat kemudian kembali melakukan dosa, kerana syaitan akan terus-menerus menggodanya, terutama terhadap orang-orang yang telah bertaubat. Syaitan sangat membenci dan akan selalu menggoda mereka agar kembali melakukan dosa. Jika perkara ini terjadi, segeralah bertaubat lagi, serta berkatalah dalam hatimu, semoga dirimu mati sebelum kembali melakukan sebarang dosa. Sampai dia kata dia, lebih baik aku mati daripada melakukan dosa lagi. Kerana apa? At-taibu minadz dzambi kaman la dzanba lah. Orang yang taubat dari dosanya, kata Nabi SAW, dia sama seperti orang yang tak pernah buat dosa. Jadi dosanya sudah diampunkan oleh Allah. Zero. Jadi orang yang hati, orang yang dirinya itu dosanya sudah diampunkan oleh Allah SWT, dia lagi mengharapkan kematian dalam keadaan dia bersih dari dosa, sebelum dilakukan dosa lagi. Demikianlah seterusnya sehingga ketiga dan keempat kali. Sebagaimana kita sering melakukan dosa, maka kita juga perlu sering melakukan taubat. Berhati-hatilah agar keinginan atau niat untuk bertaubat tidak lemah dari keinginan atau niat melakukan dosa. Jangan sesekali berputus asa dari rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba, yang Allah Ta'ala seru pada hamba-Nya yang ingin kembali kepada Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-Ku yang merasa dirinya sudah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa daripada rahmat Allah, daripada pengampunan Allah, daripada kasih sayang Allah. Jangan kau putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah SWT akan mengampunkan dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, dan serahlah dirimu kepadanya.
min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Kembalilah kamu kepada Allah sebelum datang kepada kamu azab yang mana tidak ada orang yang boleh tolong kamu. Inna azab Allah syadid. Sesungguhnya azab Allah itu pedih, sangat menyakitkan, sangat menggerunkan, sangat menyedihkan. Maka itu inilah sifat yang harus ada pada setiap orang beriman yang ikhlas pada Allah. Dia tahu dia buat dosa, sangka baiknya Allah akan ampunkan dosanya, dan itu memberikan dia berhati-hati supaya dia tidak melakukan dosa, kerana dia tahu azab Allah itu pedih. Dia tahu azab Allah itu pedih. Itu yang buat dia rasa gerut. Itu yang akhirnya dia akan selamat dari melakukan sebarang dosa. Dia akan selamat daripada menzalimi sesiapa pun. Dia kena zalim, tak apa, dia maafkan orang. Tapi dia nak zalim orang, dia tak akan buat. Kita baca kisah-kisah awliya salihin, macam mana mereka ni capai martabat orang-orang soleh menjadi wali-wali Allah. Diorang jadi wali Allah ni bukan atas perbuatan kebaikan mereka, kan? Semua wali-wali Allah mengatakan itu adalah pemberian dari Allah, kerana mereka buat kebaikan, ketaatan, ikhlas lillah. Kerana Allah suruh dia, kerana Rasulullah ajar dia buat baik, dia buat baik. Bukan kerana semua perkara dunia tadi, pangkat, kedudukan, pujian, tidak. Dan nak kata menzalimi hak orang, sekali mereka tak buat. Orang menzalimi mereka, tak apalah, maafkan. Dia tak belajar. Aku yang belajar ni, kalau aku tak maafkan, aku lagi problem dari dia. Ini hati ni kita nak didik, jiwa nak didik bukan senang, tuan. Lebih jiwa ni masih nafsu amarah. Kita tahu ada 5 peringkat nafsu, kita dah belajar. Amarah, nak sampai pada lawamah tu kita dah susah. Hati kita ni selalu dendam, hasad, benci, umpat, nak suka tengok orang jatuh, suka tengok orang merana. Alhamdulillah. Macam mana hati nak baik? Macam mana kita nak dapatkan kebaikan? Macam mana Allah nak sayang kita? Kemudian kita nak harapkan syurga Allah. Macam orang putih kata, dream on, guys. Dream on. Sampai bila? Dengan solat kita yang tinggal, dengan kebaikan yang kita buat tidak ikhlas, nak dapat syurga Allah? La illa ibad, illa man atallaha biqalbin salim. Itu je. Siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dia je akan dapat syurga. Allah ja'ala minas salihin. Moga-moga Allah Taala jadikan kita orang-orang yang hati kita ni bersih dari segala perkara yang Allah tak suka. Moga-moga Allah sentiasa menghidupkan dan mencurahkan dalam hati kita ini sifat-sifat yang Allah cinta. Mengampunkan orang, kan? Ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, bertaubat, meminta pengampunan kepada Allah. Ini bulan Ramadan, bulan maghfirah. Kita jangan tunggu hari raya baru nak minta maaf. Ini bulan minta maaf. Ini bulan rahmat Allah, ini bulan pengampunan Allah. Jumpa ibu bapa kita yang masih ada, minta maaf. Apa kita nak malu? Dia maafkan kita, nak malu apa? Kita nak minta maaf ni. Kita punya dosa, kita sakitkan hati dia, kecilkan hati dia, macam-macam kita buat. Begitu juga dengan pasangan, begitu juga dengan sahabat. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang senang mengampunkan, memaafkan orang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimni alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ayo kita tutupkan majlis kita dengan salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah melimpahkan kita rahmatnya dan pengampunannya insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد لوبي ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وصيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات يا مولانا إنك أنت السميع العليم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jazakumullah khair. Semoga kita bersyukur minggu yang akan datang. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.